मैं आप सब का स्वागत करता हाँ। गॉस्पल सिंगर सिस्टर हरदीप जी साडे विचकार। और सब तो पहला मैं थैंक्स करना चाहांगी सच दी आवाज़ चैनल दा और ब्रदर नवजोत जी दा। और साडे नाल तुसी लास्ट तक बने रहो, इस गवाही नूं तुसी सुनोगे तो मैं उम्मीद करदा तुहाडा जीवन जरूर बदले। मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि अज तो 12 साल पहला मैं मसीह दे विच आई जी रहे हैं, पर अचानक साडे जीवन दे विच एक मोड़ आंदा है। और मैं जदों 19 साल दी सी और मेरे पापा जी मैनूं छड्ड के चले जाते हैं अचानक। सुबह मैं उन्होंने मिलती हाँ, उस दिन मेरा जन्मदिन सी, और शाम नूं जब मैं वापस आनी हाँ तो उन्होंने डैथ हो जाती है, अचानक हो जाती है। एक बारी यीशु मसीह ते विश्वास करके देखो, क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखा चखो तो वेखो यहोवा कितना भला है। और मैं दे बारे विच भी जानना चाहांगे कि परमेश्वर ने उन्हां दी जिंदगी दे विच भी बहुत वड्डा काम कीता आ। असीं जाणांगे बेटी कैजिया दे कोलों कि किद्दां परमेश्वर ने उन्हां दी जिंदगी च काम कीता कि आने वाले समय दे विच ये बेटी इस तरह की वर्शिपर बनेगी कि लूसीफर को शर्मिंदा करेगी ते ब्रदर सिकंदर जी आ। सो तुसी सुन के हैरान रहोगे कि सिस्टर हरदीप जी ने जिन्ने भी हुण तक गीत गाए दुहाई दी और प्रार्थना की खुदा कि असी ਆਪਾਂ तेरे भजन ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਗੀਤ ਇਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, जो सब तो पहला तुहाडा गीत रिलीज़ होया सी, असीं चाहांगे कि तुसीं साडे दर्शकां नूं एक अंतरा जो उस गीत दा वो जरूर उन्हां नूं सुणाओ। जदों दा यसू जी तैनूं जिंदगी च पाया उदों दा यसू जी हर दिन रोशनाया। सो आओ असीं जानना चाहांगे हरदीप जी दे कोलों कि किवें दी सेवकाई जिहड़ी आ हुण चल रही। मैं दसना चाहनी हाँ कि वर्शिप की सेवकाई के नाल नाल असीं एक होर सेवकाई उन्हां नूं लास्ट विच तुसीं की मैसेज देना चाहोगे? लास्ट से ब्रदर जी मैं यही मैसेज देना चाहांगी अपने सारे व्यूअर्स को। सच दी आवाज़ चैनल विच मैं आप सब का स्वागत करता हाँ। और मैं डायरैक्टर एंड पास्टर नवजोत सिंह तुहानूं सारिआं नूं प्यार भरी जय मसीह दी आखदा हाँ। सो परमेश्वर का धन्नवाद है, हर वार की तरह अज मैं एक तुहाडे विचकार बहुत ही वड्डी टैस्टमनी नूं लैके तुहाडे विचकार रूबरू होया हाँ। सो अज साडे विचकार परमेश्वर की दासी गॉस्पल सिंगर सिस्टर हरदीप जी साडे विचकार मौजूद ने। असी उन्हां दा स्वागत करते हैं और नाल दी नाल उन्हां दी बेटी कैजिया साडे विचकार मौजूद है, असी उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। और ब्रदर सिकंदर जी साडे विचकार मौजूद ने, असी उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। सो अज असी गल करांगे इन्हां दे जीवन दे बारे विच कि किवें परमेश्वर ने इन्हां दी जिंदगी नूं बदलिया और किवें ये परमेश्वर दी सेवकाई दे विच आए ने। और साडे नाल तुसी लास्ट तक बने रहो, इस गवाही नूं तुसी सुनोगे तो मैं उम्मीद करदा तुहाडा जीवन जरूर बदलेगा। सो आओ असी सब तो पहला सिस्टर हरदीप जी के बारे में जाणांगे कि परमेश्वर ने उन्हां दे जीवन नूं किद्दां तब्दील किया। सब तो पहला वो अपने बारे में तुहानूं इंट्रोड्यूस करनगे। सारिआं नूं मेरे वल्लों प्यार भरी जय मसीह की। मेरा नाम सिस्टर हरदीप कौर है और सब तो पहला मैं थैंक्स करना चाहांगी सच दी आवाज़ चैनल का और ब्रदर नवजोत जी का, जिन्हां दे वसीले अज असीं अपनी टैस्टमनी नूं लैके रूबरू होए हैं तुहाडे। मैं ये सारी गवाही नूं टैलीकास्ट नूं वेखण वाले साडे सारे दर्शकां नूं धन्नवाद करदी हाँ और मैं विश्वास करदी हाँ कि अज की टैस्टमनी तुसीं सुन के बहुत आयत दी आशीष और बरकत नूं पाओगे। बहुत बहुत धन्नवाद जी। सब तो पहला असीं तुहानूं सवाल करना चाहांगे कि तुहाडी जिहड़ी पुरानी जिंदगी सी जदों प्रभु यीशु मसीह नूं तुसीं ग्रहण नहीं सी कीता, उस दे बारे विच थोड़ा सानू दसो कि तुहाडा किद्दां दा जीवन सी। जी ब्रदर,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਸਟ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ 19 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹੁਣ। ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਜਸਟ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਤਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-3 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਨਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਕੈਜ਼ੀਆ ਵਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬੇਟੀ ਕੈਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਕੈਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। सबने जैमसी दी, मेरा नाम कैसिया है और मैं अपनी टेस्टमनी में शेयर करांगी। नबीपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਨਬੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਗੀਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कीबोर्ड प्ले करांगी या हारमोनीਅਮ प्ले करांगी, मैं बिल्कुल नहीं सोचा सी। लेकिन खुदा ने मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਈ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਬੋਰਡ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸ। ਹਾਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਕੈਜ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਬੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁੰਬਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਵਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇ ਅਨੋਖੀ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਔਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2nd ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਮੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ। 2nd ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਗੀਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਸ਼ਿਪਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੈਸੇਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋੜੇ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋੜਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੀਤ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੀਪਕ ਸਾਬਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗਣ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦਵੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ
ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੀ, ਔਰ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਰੱਬ। ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਜੋ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਏ। ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨੌਨ ਬਿਲੀਵਰ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਵਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਜਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਬੜੀ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆइए ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਬਣਿਆ ਨਜਾਤ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਬਣਿਆ ਨਜਾਤ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾकि बच जावे जिंदगी सब दी, ताकि बच जावे जिंदगी सब दी, तारीफ होवे साडे रब दी, तारीफ होवे साडे रब दी, यसू बनिया नजात सारे जग दी, तारीफ होवे साडे रब दी। बहुत ही वधिया गीत सुनाया आ सिस्टर हरदीप जी ने और उम्मीद करदा कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਚੈਨਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਸੁਰੀਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਲਮ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। जी जी बिल्कुल जी, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਗੀਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਵਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਾਸਟ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰਸ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲਫੁਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ, अन्य ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਔਰ ਕੈਜ਼ੀਆ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਕੈਜ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ।